To know the mode of replication, Michelson and Stahl, what they did, they start experimenting on bacterium Escherichia coli. First of all, they started growing the particular bacterium Escherichia coli in a medium in a lab containing ammonium chloride. This is the nitrogen source, and this ammonium chloride contain heavy isotope of nitrogen. This is not a radioactive isotope, but this is just a heavy isotope of nitrogen, and they started growing the bacterium Escherichia coli in lab. So this is the first step. They performed the experiment in two steps. The first step, they started growing Escherichia coli in this particular medium. Please note that here the nitrogen is heavy, having N15. This is the atomic mass of nitrogen. This is a heavy isotope of nitrogen. So why they focus on nitrogen here? As nitrogen is the source for this bacteria to grow. This is the food. Just imagine that they take this nitrogen, and this nitrogen will be added slowly and slowly in DNA. As you know, nitrogen is the main component of DNA. So without nitrogen there will be no DNA. That's why they supplied this ammonium chloride to give nitrogen to growing bacteria. And just note that here are the 4 bacterium. Suppose after replication, after 20 minutes, these 4 bacterium will be multiplied, and they will divide, and they will be multiplied here, and number of bacterium will be 8 after 20 minutes. Similarly, and after another 20 minutes, there will be the number of bacteria in this medium will be 16, as the process will double in this way, 16 and 32 and 64 and so on. So for one bacteria to divide, it takes 20 minutes. So in their experiment, what they focus, they use this nitrogen source that is having a nitrogen 15. So why they have used, this is the main focusing point in this experiment. Now look at this bacterium. This is the bacterium Escherichia coli, and this Escherichia coli, suppose it has this DNA, and both the strands are old. That means a template. Both the strands are old, and when this bacteria is taking this ammonium chloride, and slowly and slowly this nitrogen 15, heavy type of nitrogen, will be added here to synthesize new DNA molecule. Okay, and here you can say slowly and slowly small fragments of nucleotides are there, and they are going to make a new DNA molecule here. So as you have seen in the DNA replication, so this is the template strand. New DNA will synthesize slowly and slowly in this way, and it will be continue, no? And it reaches the ultimate point. Similarly from the other side also, new DNA will form by adding small fragments of nucleotide, and the new DNA will form. So you already are familiar with this thing, that these are the old strand and these two are the new strand. Okay, so these new strands are come from the nitrogen source ammonium chlorideबाट आएको छ, जसमा चाहिँ हेभी आइसोटोप अफ नाइट्रोजन छ. त्यो नाइट्रोजन चाहिँ एड हुँदै 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 गएर डिएनए टोटल बनिएको छ. सो न्यू स्ट्रान्ड आर एडेड इन दिस वे. सो एट लास्ट यो ब्याक्टेरियाभित्र चाहिँ पहिला हाम्रोमा 1 मोलिक्युल अफ डिएनए थियो भने जसमा ओल्ड स्ट्रान्ड थियो, र यहाँ चाहिँ अब यही ब्याक्टेरियाभित्र
दुईटा डिएनए बनियो र यो ब्याक्टेरिया इज रेडी टु डिभाइड र डिभाइड हुँदा कस्तो भयो होला भने यो एउटा ब्याक्टेरिया भयो फेरि यो अर्को ब्याक्टेरिया भयो ओके दुईटा ब्याक्टेरिया भयो यो ओल्ड ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ दुईटा न्यू ब्याक्टेरिया बन्यो यसमा के चाहिँ नोट गर्नुपर्ने छ कुरा भने डिएनए कसरी रेप्लिकेट भयो त भन्दा दुईटा नयाँ ब्याक्टेरियामा एउटा चाहिँ ओल्ड स्ट्रेन रह्यो अनि अर्को चाहिँ नयाँ स्ट्रेन बनियो त्यो नयाँ स्ट्रेन कहाँबाट बनियो त कसरी वाट इज द सोर्स भन्दा दिस इज द सोर्स अमोनियम क्लोराइड जसबाट चाहिँ के चिज यहाँ पस्दैछ भन्दा हेभी आइसोटोप अफ नाइट्रोजन पस्दैछ अनि यसमा पनि त्यही छ ओल्ड स्ट्रेन एन्ड द न्यू स्ट्रेन जसमा न्यूमा के छ त भन्दा यो अमोनियम क्लोराइड हेभी आइसोटोप छ ओल्डमा के छ भन्दा सेम जो पहिलेको ब्याक्टेरियामा थियो त्यही छ ओके यसमा चाहिँ के थियो त भने स्टार्टिङमा यसमा N14 या 15 थियो जे होस् यसमा ओल्ड टाइप अफ स्ट्रान्ड थियो हेभी या लाइट ओके नाउ आफ्टर 20 minutes this is the result after 20 minutes 20 मिनट सकियो यतिमा दुईटा ब्याक्टेरिया बनियो जसमा एउटा स्ट्रेन ओल्ड छ अर्को स्ट्रेन न्यू छ नाउ अचानकमा उनीहरूले अब के गरे त मेसेल्सन स्टलले यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ यो ब्याक्टेरिया अब चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ के गरे त भने दे स्टार्टेड ग्रोइङ इन मिडियम त्यो बेला चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई दे स्टार्टेड ग्रोइङ इन अमोनियम क्लोराइड लाइट आइसोटोप सेकेन्ड स्टेपमा त्यो गरे खालि 20 मिनटको लागि मात्रै हेभी आइसोटोप युज गरेको थियो र लाइट आइसोटोप अफ नाइट्रोजन युज गरिहाले र 14 एन नाइट्रोजन N14 टाइप अफ अमोनियम क्लोराइड सोर्स चाहिँ युज गरे सो दिस इज द सोर्स नाउ हियर वी नो द्याट दिज आर द ब्याक्टेरिया विच आर ग्रोइङ हियर र यसमा के छ त भने एउटा ब्याक्टेरियामा एउटा ओल्ड स्ट्रेन्ड छ त अर्को के छ भन्दा न्यू स्ट्रेन्ड छ है यो मैले सानो लेखेको छ बुझ कि एउटा स्ट्रेन्ड ओल्ड छ त अर्को स्ट्रेन्ड के छ डिएनए को न्यू छ फेरि अरू ब्याक्टेरिया पनि त त्यस्तो छ जसमा ओल्ड स्ट्रेन्ड एन्ड द न्यू स्ट्रेन्ड्स आर देयर नाउ दे हेभ टु मल्टिप्लाई नाउ यतिखेर के हुन्छ भन्नु यो एउटा ब्याक्टेरिया लिउँ अब फेरि यो सेकेन्ड स्टेपमा जसमा जुन चाहिँ डिएनए छ यसमा कस्तो छ हामीलाई याद भइसक्यो एउटा छ ओल्ड स्ट्रेन अर्को छ न्यू स्ट्रेन किनभने यिनीहरू चाहिँ यहाँ ग्रोथ हुँदैछ नि त सो दिस आर द हाइड्रोजन बन्ड ओके आफ्टर 20 minutes दे आर टेकिङ दिस अमोनियम क्लोराइड सोर्स यतिखेर चाहिँ N14 छ है प्लिज नोट N14 छ यसमा whenever they start taking this ammonium chloride nitrogen 14 type slowly and slowly replication starts replication भएपछि दुईटा ब्याक्टेरिया फेरि डिभाइड भएर यहाँ बनिँदैछ यो ब्याक्टेरियाहरू भयो र यसमा यो डिएनए जुन थियो त्यो चाहिँ ओपन अप भयो कसरी भने यसरी ओपन भयो यो के छ त राम्रो नोट गर्ने कुरा यसमा छ एउटा ओल्ड छ अर्को चाहिँ के छ भन्दा न्यू छ यसको हैन वान इज ओल्ड स्ट्रेन अदर वान इज न्यू स्ट्रेन अब यसको डटर ब्याक्टेरियमहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा दे टेक नाइट्रोजन 14 फ्रम द मिडियम यहाँबाट लिँदैछ भने
नयाँ स्ट्यान्ड सिन्थेसिस हुँदै 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 त्यो गयो, अर्कोपट्टि पनि म टोटली बनाइहाल्छु भन्यो। र यसमा यो न्यू हो नि त होइन, न्यू, अन्त यहाँ पनि न्यू छ। ओके, अब यो ठाउँमा हामी अलिकति फोकस गरौँ कि म यो कुरालाई म अलिकति नाम चेन्ज गर्दैछु। यो ओल्ड स्ट्यान्ड जुन चाहिँ पहिलेको ब्याक्टेरियाको ओल्ड स्ट्यान्ड र न्यू स्ट्यान्ड थियो नि, यो दुईटा चाहिँ कस्तो खालको हो त तिमी बुझ त भन्ने। यो ओल्ड स्ट्यान्ड चाहिँ अघि पहिला माथिबाट आएको हो, N15 टाइपबाट आएको हो, र यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भन्दा नाइट्रोजन चाहिँ 15 टाइप छ है। फेरि यो ओरिजिनल यो ब्याक्टेरियाहरूको यो न्यूमा एन चाहिँ कस्तो खालको छ त भन्दा यसमा पनि एन चाहिँ 15 नै छ, बुझ्दैछौ। अब सेकेन्ड स्टेपमा ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त, यो सेकेन्ड स्टेपको हेर त यिनीहरू, यसमा यिनीहरू यो दुईटामा के रहेछ त भन्दा N15 टाइप छ, अर्को पनि N15 टाइप छ, N15 टाइप छ, N15 टाइप छ। भने यो रेप्लिकेसन हुँदा एउटा स्ट्यान्ड यसमा आउँछ भने यो ओल्ड है, अर्को यसमा जान्छ, त नयाँ यहाँ एड हुन्छ होइन, फेरि यहाँ अर्को नयाँ एड हुन्छ। त यहाँ यो दिस इज N15 टाइप छ, यसमा पनि एउटा के छ भन्दा N15 टाइप छ। अब चाहिँ यहाँ सोर्स के छ, नाइट्रोजन 14 छ। नाइट्रोजन 14बाट आएको जुन चाहिँ नयाँ स्ट्यान्ड चाहिँ के हुनेवाला छ त भन्दा N14 टाइप अफ स्ट्यान्ड हुन्छ, किनभने नाइट्रोजन पसेको छ। यहाँ पनि के छ N14 टाइप। त in these two daughter bacterium, one of the strand of DNA is N15 type, other is 14 type. Here also, one of the strand is N15 and other is N14. त यो N15 एकपट्टि गयो, यसमा अर्को N15 अर्को ब्याक्टेरियामा गयो, दुईटै नयाँमा के पस्दैछ त N14 पस्दैछ। भनेपछि यहीँबाट हामी बुझ्न थाल्छौँ कि रेप्लिकेसनमा हाफ अफ द स्ट्यान्ड चाहिँ के हुँदै जाँदैछ, बट आफ्टर जेनेरेसनमा कन्जर्भ हुँदै जाँदैछ। N15 यसमा पनि कन्जर्भ भयो, यसमा पनि कन्जर्भ भयो। ओके, अनि one of the strand is old, other one is new. One of the strand is old, other one is new in other bacteria also. Okay, यहाँ टाइम कति बित्यो त भने अघि 20 मिनटमा यो बनेको थियो भने, दुईटा ब्याक्टेरिया बनेको थियो भने यसबाट फेरि अब नेक्स्ट 20 मिनट बित्यो र यो एन्ड अफ द 40 मिनट भयो। ओके, आफ्टर अनदर 20 मिनट, यो 20 मिनटमा यस्तो यहाँ हेर, मैले एउटा ब्याक्टेरिया मात्रै यहाँ डिभाइड गरेको देखाउँदैछु। यहाँनिर यो ब्याक्टेरिया मात्रै, यो पनि यही प्रकारले डिभाइड हुँदैछ भनेपछि 2 देखि के बनिन्छ भन्दा 4 बनिन्छ। यहाँ मैले दुईटा मात्रै देखाएको छु, तर यो ब्याक्टेरियालाई नोट गरेको थिएन। यो ब्याक्टेरिया पनि डिभाइड भइरहेकै छ र 1 देखि 2, 2 देखि 4, ओके, यस्तै अरू पनि दुईटा छ, 4 देखि 8, 8 देखि 16, यो प्रकारले ब्याक्टेरिया डिभाइड हुन्छ। र एउटा ब्याक्टेरियालाई डिभाइड हुनु, द्याट मिन्स डिएनए रेप्लिकेट हुनु भनौँ न, कति टाइम मात्रै लाग्छ भन्दा 20 मिनट मात्रै लाग्छ, 20 मिनट्स। ओके, आफ्टर द्याट what will happen in this bacterium? Let us see the book also. Here it is very clearly mentioned that
इन द फर्स्ट ब्याक्टेरियम जसमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले के युज गरेको छ त भन्दा N15 युज गर्नाले यहाँ कर्लरले छुट्याइदिएको छ बोथ द स्ट्रेन्ड्स स्टार्टिङमा है जसलाई चाहिँ N15 मिडियम दिएको थियो उनीहरूमा चाहिँ बोथ द स्ट्रेन्ड्समा N15 टाइप अफ DNA इज एडेड